پھر میں آپ سے 2 منٹ بات کروں 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 پھر میں آپ سے 2 منٹ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ G11 حادثے میں ایک نیا موڑ سامنے آیا، جس کی تفصیلات سے آج کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ کشمالہ طارق کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے، اس ویڈیو نے ہلچل مچا دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں تمام تر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے کشمالہ طارق اپنے خاوند اور اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تو اس پریس کانفرنس کے بعد صحافیوں سے کیا مدد مانگ رہی ہیں، کیا التجا کر رہی ہیں، اور کس طریقے سے اس سارے ڈرامے کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تمام تر تفصیلات انہیں کی زبانی ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے جہانگیر خان ترین کے بیٹے علی ترین کی دبنگ انٹری ہو رہی ہے، یہ معاملہ اصل میں ہے کیا، اور آخر پر بات کریں گے قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جاری ہے، اور اس اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک شرمناک اقدام سامنے آیا، جس کی تفصیلات سے آج کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی اس عوام کی، اس غریب عوام کی، اس پسے ہوئے طبقے کی جس کا نہ تو کوئی پریشان حال ہے، وہ بھوکا سو جاتا ہے، وہ دن بھر روزی کمانے کے چکروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن اس کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا ریاست مدینہ کی جانب ایک نیا قدم سامنے آیا، اور وزیر اعظم عمران خان جب سے اقتدار میں اس وقت سے لے کر آج کے دن تک، آپ اختلاف کرنا چاہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہر آنے والا دن ان کا ریاست مدینہ کی جانب جو قدم بڑھ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ غریب عوام کی بات کی جاتی ہے، ہمیشہ اس طبقے کی بات کی جاتی ہے، اور اس غریب طبقے کو ریلیف دینے کی بات کی جاتی ہے، اس طبقے کو اوپر لے کر آنے کی بات کی جاتی ہے جو دن بھر روزی کمانے کے چکروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن بالآخر رات کو بھوکا سو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان ایک بہت جلد پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس پروگرام کا نام رکھا گیا ہے کہ کوئی بھوکا اب پاکستان میں نہیں سوئے گا۔ تو اس حوالے سے یہ پروگرام ڈیزائن کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان بہت جلد اس پروگرام کو لانچ کریں گے، اور ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو موومنٹ ہے اب پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تو اس میں ہمیں بھی ایسے انسان پاکستان کی عوام کا خیال کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان کا اس اچھے کام میں ساتھ دینا چاہیے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہلچل جاری ہے۔ ایک جانب تو پی ڈی ایم کے اجلاس ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، اور دوسری جانب سینٹ کے انتخابات قریب آ رہے ہیں، اور اپوزیشن کی جانب سے، حکومت کی جانب سے تیاریاں بھی جاری ہیں، اور سب کی نظریں اب لگ چکی ہیں سینٹ کے انتخاب پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلور پر جو ہے اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اکثریت نہ ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں واضح طور پر برتری حاصل کریں، جس کی وجہ سے جو قانون سازی ہے اس میں آسانی ہوگی، اور وزیر اعظم عمران خان اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو سینٹ کے انتخاب میں واضح طور پر برتری حاصل ہو جاتی ہے تو پھر نئے پاکستان کو جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک نیا عمل تیار کیا جا رہا ہے، اس میں اپوزیشن رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف نے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے، اور اس لسٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے 4 معاون خصوصی بھی شامل ہیں۔ ذرائع سے خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اعجاز چودھری، جن کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، سیف اللہ نیازی، امین اسلم کے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شہزاد اکبر، جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب ہیں، ڈاکٹر فیصل جو کہ ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں، رزاق داؤد اور شہباز گل کے نام پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو سینیٹر بنوایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ سے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کے اتحادی ہیں، ان سے کامل علی آغا کا نام آ رہا ہے، اور زلفی بخاری کا بھی نام آ رہا ہے کہ ان کو اسلام آباد سے شارٹ لسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو اسلام آباد کی نشست سے الیکشن سینٹ کا جو ہے اس میں ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ حوالے سے کچھ رپورٹس یہ بھی سامنے آ رہی ہیں ذرائع سے کہ جہانگیر خان ترین کے بیٹے علی ترین کی بھی اب سیاست میں باقاعدہ انٹری ہونے جا رہی ہے، اور ان کو سینیٹر بنوانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر اس حوالے سے ان کا نام شارٹ لسٹ کر لیا جاتا ہے، اس کے نام پر اتفاق ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو پنجاب سے سینٹ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے جو سب سے قریبی ساتھی تھے جہانگیر خان ترین، جو کہ سیاست سے آؤٹ ہو چکے تھے، وہ اب اپنے بیٹے کو ان کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک وزیر اعظم عمران خان کی تحریک ہو یا پھر
जंगीर खान तरीन की जो वापसी हुई है लंदन से, उस हवाले से कहा जा रहा है कि ये एक दबंग एंट्री होगी और वो अपने बेटे को सेनेटर बनवाने की कोशिश कर रही हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के सेक्टर G11 के इशारे पर जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 4 नौजवान तालिब इल्म अपनी जान की बाजी हार गए, 3 लोग शदीद जख्मी हैं। ये वाक़या पेश आया मुस्लिम लीग नूर की सीनियर रहनुमा कशमाला तारिक जब लाहौर से वापस इस्लामाबाद अपने खामद और बेटे के साथ इस्लामाबाद आ रही थी। उनके साथ प्रोटोकॉल की 4 गाड़ियां भी मौजूद थीं। जब वो इस्लामाबाद इंटर हुए, जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने ये देखा कि गाड़ियां तेज़ रफ्तार में थीं और कम से कम जो स्पीड बताई जा रही है वो 200 से अबव स्पीड बताई जा रही है। कुछ गाड़ियां जो है मौके पर फरार हो गई, लेकिन जो ड्राइवर है कशमाला तारिक का, वो अभी तक पुलिस की हिरासत में है। उन्होंने गिरफ्तारी दी है और उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि गाड़ियों की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा थी, जिसके नतीजे में इशारे पर ब्रेक ना लगने की वजह से एक गाड़ी जो है वो मेरान कार से जाकर टकराई है और जिसकी वजह से 4 तालिब इल्म अपनी जान की बाजी हार गए। इसके बाद आपके इल्म में है कि कशमाला तारिक ने एक मीडिया ब्रीफिंग भी दी और उन्होंने कहा कि सारे मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है और इससे कतई नज़र कि किसी के घर के 4 नौजवान इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी ज़िंदगियां चली गई हैं और उन घरों में सफ़े मातम बीत चुका है, लेकिन उन्होंने मीडिया पर आकर एक सियासत करने की कोशिश की है। लेकिन एक क्लिप मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो अपने जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुहतरमा क्या फरमा रही हैं, मीडिया से क्या इल्तिजा कर रही हैं और मीडिया से क्या मदद लेने की कोशिश कर रही हैं। ये क्लिप आप सुनिए और आप फिर उसके बाद अंदाज़ा करें कि किस तरीके से अपने खामद और अपने बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सूरत हाल है कि जब आपके पास ताकत होती है, जब आप ताकतवर होते हैं, तो किस तरीके से फिर आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से आप अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से आप चीज़ों को मुनव्वर करने की कोशिश करती हैं। ये क्लिप आप मुलाहिजा कीजिएगा। ये तो अभी खुद हम अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। शुक्रिया। जब कैमरे, ये सारे ना कैमरे जरा बाहर रख दें, फिर मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगी। नहीं, बाहर रख बात। नो मुनीब कैमरे, जब कैमरे, ये सारे ना कैमरे जरा बाहर रख दें, फिर मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगी। नहीं, बाहर रख बात। नो मुनीब कैमरे। ये था जनाब कशमाला तारिक का वीडियो क्लिप जो कि आपने सुना, जिसमें वो कह रही हैं कैमरामैनों को, साफियों को वो ये कह रही हैं कि आप बाहर जाकर कैमरे रख कर आएँ, मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और इस हवाले से कह रही हैं कि आप अपने कैमरे बाहर रखें। हालांकि साफ़ी हजरात और कैमरामैन उनको कह रहे हैं कि कैमरे बंद हैं, आप बात करें, लेकिन वो कह रही है नहीं, आप जाकर कैमरे बाहर रखें, उसके बाद आप वापस आएँ, मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात क्या हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। किस बात का खौफ है, किस बात का डर है और किस तरीके से मीडिया को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। ये एक वीडियो जो क्लिप है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि हमने आपके सामने रखा कि किस तरीके से अब G11 का जो हादसा है उसको मुनव्वर करने की कोशिश की जा रही है, उस सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान पर यह कड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से अब चाहिए कि ये जो हादसात होते हैं, इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं, लोगों को अब इंसाफ मिलना चाहिए और जो मुतासरीन हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो कौमी असम्बली का एक हंगामा खेज इजलास जारी है और उसमें जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो 3 इस्लाहाती पैकेज जो अनाउंस किया गया था वो अब मंजूरी के लिए आज अवान में पेश किया जाएगा। उस हवाले से बहस भी की जाएगी। लेकिन सूरत हाल ये है कि अपोजिशन जमातों का अगर आप सूरत हाल को देखें, शोर शराबा जारी है, हंगामा रही जारी है और हमेशा से ये प्लानिंग ये अपोजिशन की होती है कि जो इशू है उस पर बात नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ जो शोर शराबा किया जाता है, अपने जो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उनका रोना रोया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि किसी भी टॉपिक पर या किसी भी इशू को बुनियाद बनाकर बात नहीं की जाती, ना अवाम के इशूज़ की बात की जाती है, ना दूसरी किसी जो अवामी मफाद के जो मफाद आमा की चीज़ें उन पर ना कोई बात की जाती है। आज भी एहसन इकबाल स्पीकर के साथ उनकी मुंह मारी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपोजिशन को बोलने नहीं देते, आप अपोजिशन के साथ जो है सुतैली माँ जैसा सलूक करते हैं। और उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो हम अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर वक्त देते थे, मुकम्मल तौर पर टाइम देते थे, लेकिन जब से आप स्पीकर बने हैं आप अपोजिशन को टाइम नहीं देते। हालांकि तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की जानिब से ये शिकायत हमेशा से रही है कि जो स्पीकर हैं वो अपोजिशन को ज़्यादा वक्त देते हैं, ज़्यादा टाइम देती हैं, लेकिन आज
آج इजलास जारी, उस इजलास के बाद जो कार्रवाई सामने आएगी आपको उससे आगाह करेंगे। लेकिन आज अपोजिशन जमातों का एक अफसोसनाक रवैया सामने आया कि अजान हो रही थी और उसी अजान के दौरान अपोजिशन जमातों के शोर शराबा जारी था, टीवी पर लाइव जारी था और इसके साथ साथ बिल फाड़े जा रहे थे, शोर शराबा किया जा रहा था और हंगामा रही जा रही थी, लेकिन अजान का भी एहतराम नहीं किया गया, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे सियासतदानों को थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो लाइव रिपोर्ट हो रही होती हैं और दुनिया जो है वो तमाशा देख रही होती है कि ये है कौमी असम्बली का ऐवान, ये है कौमी असम्बली का ऐवान जहाँ पर आवाम की बात होनी है, जहाँ पर आवाम के हकूक़ की बात होनी है।